जय जगन्नाथ। आज जो गीता पाठ को स्वागत करुच्ची आपण मानू भिडियोटा को शेष पर्यंत न देखि अल्प समय भितर स्किप करदेवा। कौन गोटे गीता पढ़ा कौन भागवत पढ़ा ये सब शुणिक लाभ कौन हम आमर एना बयस अच्छी आम अयस आराम करवा मौज मजलिस करवा तो यही सब भितर आम मन कौन हो ना रंगीन दुनिया भीतर प्रवेश करुच्ची किंतु जिते सब रंग अच्छे सबु रंग को मिसई देवे से हो कला रंग। आमर जगतरनाथ जगन्नाथ होउचंती तांका रंग कला, कृष्णंकर रंग कला। तेणु समस्त जगतर स्रष्टा जे तांका भितर समस्त रंगीन दुनिया बा समस्त रंग तांका भितर भरपूर होई अछि। तेणु तांकर कथा जे केते रंगीन ताहा जे भागवत गीता पुराण शास्त्र इत्यादि रे रुचि रखंती तो सेई माने ही जानि पारंती। तेणु आसंतु जेतबेले आमे गीता पाठ करिबा से भगवान कृष्णंकर से रूप ध्यान को आखि आगे रखी गोटे रथटे थिबो, पांचटा घोड़ा थिबे, भगवान कृष्णचंद्र बसिछंती, अर्जुन आंठु जोड़ी तांको माने आतुल नयन चाहिए हाथ जोड़ी आंठेई हे जोगेश्वर कृष्ण मते कहतु मो कौन करवा उचित कौन करवा अनुचित यही सब कथा जो आमे किछि दिन धरी गति करी आसिले। तो आज जो नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्ययोग भितर आमे प्रवेश करवा आउ किछि कथा जानिबा जा पूर्व किछि जानिथिला आउ किछि कथा जानिबा ये सब भितर कौन है ना मन लागेनी केबे हेले ये सब कथा भितर कौन से ठाकुर कथार मिलिबो मो आमर चल खाई पीटे मस्ती करवा से जो मस्तीटा किछि क्षण जीवन रे आसीछे मरी जीवा कहीं जन्म मृत्यु हूँ अनिर्वार्य। यही जन्म मृत्यु चक्र भितर किछि साधना करी आमर जो आत्मिक कल्याण करवा निहाती आवश्यक। तेणु जो मान आत्मिक कल्याण करने इच्छुक भगवान कथा शुणा इच्छुक से माने वीडियोटा देखंतु नहले अन्य माने छाड़ी करी पळांतु। किंतु कहबा गले छाड़ी के न जिया पई काहे की कहबी ना छाड़ी करी गले मोर किछि क्षति हे जीवन छाड़ी करी गले कोन ना ना आपण मानकर ही क्षति हो ना कोन ना किछि न हले टिके तो भगवानर कथा सुनिबा मिलि थांदा। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषाप्यम। गोपी गीतर गोपी माने कहउचंती जे तुमर कथा तब कथामृतम तुमर कथा होची अमृत सदृश जे कि जीवन को शांत प्रदान करिथे शीतलता प्रदान करिथे। तेणु भगवान कथा रे सब किछि अछि जहाँ गोपी माने प्रेम भाव रे से मानकर कथा को से व्यक्त करछन से तो अलग जिनस वर्तमान एटी गीता भितर होचंती कोन ना केमुली भाव रे जीवर कल्याण हो जीवर उद्धार हो सही विषय रे श्रीमद् भगवत गीता लिखा अछि जहाँ कि हमर कोन होची ना मल निर्मोचनं पुंसा जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतांबसि स्नानं संसार मलनाशनम्। गीताध्ययनशलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। ए जो गीता अध्ययन कले कौन होय प्राणायाम जेमति हमर करंती गोटे प्रकार साधना बा योग अभ्यास जेमति प्राणायाम विभिन्न प्रकार अछि अनुलोम विलोम ए सब प्रकार अछि प्राणायाम योग प्राणायाम
ତ ନିତ୍ୟ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା, ଗୀତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ କଣ ହଉଛି ନା ନାଇବ ଶାନ୍ତି ହି ପାପାନି ପୁନର୍ଜନ୍ମ କୃତା, ନିଜ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ଆମର ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବନି। ଆମେ ଶ୍ରୀଧାମ ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସହିତ ମିଶିଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆମର ମତି ରହିଯିବ। ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଭଗବତ ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ମଳ ନିର୍ମୋଚନଂ ପୁଂସା ଜଳ ସ୍ନାନଂ ଦିନେ ଦିନେ ସକୃତ ଗୀତାଂ ଭସି ସ୍ନାନଂ ସଂସାର ମଳନାଶନଂ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛେ, ସ୍ନାନ କରିଦଉଛେ। ଆମେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଶୌଚ ହେଇ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଗୀତା ରୂପକ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଡ଼ ପକେଇବା ବା ଗୀତା ପାଠ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଆମର କଣ ନା ସଂସାର ମଳନାଶନ, ଏ ସଂସାରର ମଳ ହିଁ ନାଶ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୀତାର ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି। ତ ସେଇ କଥା ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ଗାଇ ଗାଇ ରାମାୟଣ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଗୀତା, ଶୁଣି ଶୁଣି ଭାଗବତ ସରେ ନା କଥା। ହରି ଅନନ୍ତ, ହରି କଥା ଅନନ୍ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଥା କେବେ ହେଲେ ସରେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ସେଇ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟକୁ ନିଜ ମାନସ ପଟରେ ଦେଖି ଆମେ ଗୀତା ପାଠ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ। ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ, ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नवम अध्याय आमे श्लोक 19 पर्यंत जाइथिले, जे कि पूर्वरु थिला कोन कतेर्भता प्रभु साखी निवास शरणं श्रुत प्रभव प्रलय स्थानं निधनं विजयं। मु समस्तंकर प्राप्त हेबा योग्य परम धाम, समस्तंकर भरण पोषण करता, समस्तंकर स्वामी सुभाशुभ द्रष्टा, समस्तंकर वासस्थान, शरण नेबार योग्य प्रत्युपकार बा प्रत्युपकार न चाहि समस्तंकर हिताधिकारी अटे। समस्तंकर उत्पत्ति प्रलय हेतु स्थितिर आधार निधान अविनाश कारण मध्य सब किछि से ही जन्म दियंती, से ही निधान करती। प्रलय काल जितेबाला भगवान चाहती समस्त संसार पुणी भीतर प्रकृति, समस्त प्रकृति भीतर पुणी विलीन हो जाए। पुणी जो चाहती नूतन पुणी थे सृष्टि रचना करा, पुणी भीतर से सब पुणी से आउ थे सृष्टि कराते, भीतर से सब प्रकृति को बाहर कर से सब पुणी सृष्टि कराते। तपाम्यहमहं वर्षं निगृणामृत सुजामि च, अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सचामर्जुन। मुहि सूर्य रूप उताप प्रदान करे, वर्षा को आकर्षण करे एवं वर्षा करे। हे अर्जुन, मुहि अमृत एवं मुहि मृत्यु, सत असत मध्य मुहि अटे। त्रैविद्यामां समापपुत पाप, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यं दिवि देवापगान्। तीन वेदर विधान अनुसार सकाम कर्म करुथिबा तथा यज्ञर सोमरस पान करुथिबा निष्पाप पुरुष माने मात्र यज्ञ द्वारा पूजा करी स्वर्ग कामना करन्ति। से माने निज पुण्य मानकर फल स्वरूप स्वर्गलोक को जाई तांकर दिव्य देवभोग को पहुंचंती। आउ कोन हुए
न ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशाल क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनो प्रपन्ना गतागतं काम लभ्यन्ते। ସେମାନେ ସେହି ବିଶାଳ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଭୋଗ କରି ପୁଣି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ ରୂପକ ତିନି ବେଦରେ କଥିତ ସକାମ କର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଏବଂ ଭୋଗ କାମନା କରୁଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆବାଗମନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସରିଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମକୁ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଅନନ୍ୟଶ୍ଚିନ୍ତୟନ୍ତୁ ମାଂ ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହଂ। ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଜନ ମାନେ ମତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତନ ରୂପକ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ମୋର ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ସେହି ପୁରୁଷମାନେ ଯୋଗକ୍ଷମ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ବହନ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗକୁ ବା ତାଙ୍କୁ ହିଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସାଧନାକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଆମକୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସେହି ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଆମେ ହେଇଛେ, 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ଘୁରି ଘୁରି ଆସି ପୁଣି ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ। ଭଗବାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି ବା ସାଧନାର ପଥ ରୂପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ମିଳିଛି, ସେ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଚିନ୍ତନ, ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ, ପାଦ ସେବନ ଦାସ୍ୟରେ, ପୂଜନ ସଖୀ ଜନ, ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଅଭିଳାଷରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବନ୍ତଙ୍କର ଧାମକୁ ଯିବା, ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଲୀଳାରେ ରୂପ ଧ୍ୟାନରେ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ନିବେଶିତ କରିବା, ତେଣୁ ଆମର ମନକୁ ଭଗବାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋହି ନେବେ। କର୍ଷୟତେ ଆକର୍ଷୟତେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥରେ ଲାଗିଲେ ସେ ଆପଣା ସାହି ଟାଣି ହେଇକିରି ଜଣେ ଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଟିକିଏ ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ସଂସାରର ବନ୍ଧନ ମୋହମାୟା ଟାଣିକି ଧରିବ, ଯାଆନି ଯାଆନି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇ ତାଙ୍କର ଯେପରି ଭାବରେ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ସେ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କହିଲେ ଏହାଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ଜଣକ ସାଧୁ ଜଣକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମନେ ପଡୁନି ଠିକ ସେ, ଯୋଉ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ କହିଯାଇଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିଲେ ତ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଖକୁ ତ ଭୁଲିଯିବି ନା, ଯଦି ନହେଲା ମୁଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବି ନା। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭାବ ବିହଳ ଦେଇଯାଇକି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ସାଧୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁ ମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀଙ୍କର କୃପା ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତକରେ ରହିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କଣ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମ
ନିବନର ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଲାଗି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଧ୍ୟାନ ବା ରୂପ କୀର୍ତ୍ତନ ବା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଭଗବତ କଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆଉ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ପନ୍ୟ ଦେବତା ଭକ୍ତା ଯଜନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ନିତ୍ୱା ते अपि मामेव कौन्तेय ଯଜନ୍ତ୍ୟ ବିଧି ପୂର୍ବକମ୍। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ସକାମ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପୂଜା ଅବିଧି ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବକ ହୋଇଥାଏ। ଅହଂ ହି ସର୍ବଯଜ୍ଞାନାଂ ଭକ୍ତା ଚ ପ୍ରଭୁରେବ ଚ ନ ତୁ ମାଂ ବିଜାନନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱେନାସ୍ତସ୍ୟନ୍ତି। କାରଣ ସକଳ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା ଓ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛେ? ନାମୁରତି ବୋଲି ରେ ଭାବନା ଯାର ଭକ୍ତିହୀନ ସେ ରିକ୍ତ ଚିର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ, ଫଟୋକୁ, ଏସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପୂଜା କରିଦଉଛେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେଇ ପୂଜାଟା ଗୋଟେ ପୂଜା ପରିକା ହେଇନଥାଏ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି ଅଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ଲୋକ ବି ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂଜା କରିଦବା। ସେଇଟା କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଲେ ବି ସେ ପୂଜା ହଉଛି ଅବିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜା ହେଇଯାଇଥାଏ। ବିଧି ପୂର୍ବକ ଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିଥାଏ। ଧୂପ ବୁଲେଇବା ବେଳେ, ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବା ବେଳେ, ଫୁଲଟେ ଦେବା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛେ, କଣ ସେ ଗୋଟେ ସଜୀବ ହେଇଛି ତା ପାଟିକି ଦଉଛେ, ଓଠରେ ଟିକେ ଡାକିଗଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଭକ୍ତି ଭାବ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗଉଛେ, ଆହା ଏଇଟା ଆଜି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ, ଆରେ ହେ ପ୍ଲେଟଟା ମୁଁ ଭଲଟେ ମାଜିନି, ଟିକେ ମାଜି ଦିଏ ଭଲ କରି, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବ ବିହଳିତ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରେମର ଠାକୁର ପ୍ରେମର ଟାଣେ ଆସିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେଠି ହଉଛି ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଇଯାଇଥାଏ, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଇନଥାଏ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଲ ପାଇବା ଭିତର ଦେଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଥାଏ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ ସିଏ ହଉଛି ବିଧି ପୂର୍ବକ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର ବିଧି ଅଛି ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି, ଜଳ ଶୁଦ୍ଧି, ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି, ଏସବୁ ଶୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧି କଲା ପରେ ମାର୍ଜନା କଲା ପରେ ଯେମିତି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଉଛି ବିଧି ବିଧାନ ପୂର୍ବକ, ସେଇଭଳି ବିଧି ବିଧାନ ପୂର୍ବକ ବି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଆଗକୁ ଜାଣିବା। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଯୋଉ ଅଛି ଗୀତା ପାଠ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ତ ଆଉ କଣ ହେଇଛି, ଜାନ୍ତି ଦେବବ୍ରତା ଦେବାନ ପିତॄନ୍ ଜାନ୍ତି ପିତୃବ୍ରତା ଭୂତାନି ଜାନ୍ତି ଭୂତେଜ୍ୟ ଜାନ୍ତି ମତ ଜାନିନୋପି ମାମ୍। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, ପିତୃ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପିତୃ ମାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମତେ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ମନ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏନି। ସେ ହିଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି।
ধন সম্পদে যার ইচ্ছা সে করে ভূত প্ରେତ ଦୀକ୍ଷା। ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପିତୃମାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି। ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଯିବ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ସ୍ଥାନ ମିଳିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତ୍ୱୟଂ जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिप्रहृतमस्नामि प्रयतात्मना। जे केही भक्त मते प्रेमर सहित पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करती सही शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तंकर प्रेम पूर्वक अर्पित सही पत्र पुष्प आदि मु सगुण रूप में प्रकट होई प्रीतिपूर्वक ग्रहण करे। सगुण रूप में प्रकट होता भगवान एत कृपा करते सगुण रूप में प्रकट होता निर्गुण रूप जार कौन से आकार न था निर्गुण निराकार था ये सगुण साकार रूप में आसती से सब ग्रहण करते। जदि आपंकर गोटे कदली गछ होती भगवान को आप चाहिए पत्रटे खाइबा आज्ञा देखिए तार भीतर केतବେଳେ आसी गोटे षंडटे आसी खाई दे गायटे आसी खाई दे कहीं ना पत्रटा किए खाइब पत्रटा ग्रहण किए कर पत्र को जी खाए ग्रहण कर सब भाव जदि आप खाइबा किसी देवा चाहते सगुण रूप में आसी गोटे जोगी बेश गोटे भिखारी बेश गोटे कृतार्थ बेश जेकोसी रूप में आसिक से ही खाई किसी ना जदि आप रखिथे गोटे उच्चा जगह कौन कीट पतंग रूप में जेकोसी भगवान तो विभिन्न रूप ना क्यों रूप में आसी खाई ग्रहण कर जाती। जत्करोसि जदस्नासि जजुहोसि ददासि जतपयसि जतपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन तुम जहाँ किसी कर्म करुच जहाँ किसी भोजन करुच जहाँ किसी हवन करुच जहाँ किसी दान करुच जहाँ किसी तप करुच से सब मते ही अर्पण कर। तेणु आज गीता ज्ञान को आम ये रखा भगवान कि भाव में चिंता चेतना करवा भितर आम भगवान कि भाव में भल पाई भगवान सगुण साकार रूप कि भाव में रूप ध्यान करवा आगामी अध्याय मानक जानिबा। आज एतिकी भीमस्याग्रहं जय जय श्री राधेश।